رائے مرتضی اقبال. Thank you, Speaker sir. I would like to move for leave to introduce a bill further to amend Pakistan Penal Code 1860, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2020. جی منسٹر فار انٹیریئر, ڈو یو اپوز اٹ؟ یا آپ سیلیٹ فیچر اس کے دے دیں, سیلیٹ فیچر دے دیں اس کا کچھ بتائیں. سر اس میں یہ بل سر انڈر ایج ڈرائیورز کے بارے میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں 16 سال 14 سال 10 سال تک کے بچے عام ڈرائیونگ کرتے پھرتے نظر آتے ہیں, اور ان کے بڑے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور موٹر سائیکل ڈرائیورز اس طرح کے بہت ہیں سر. اور بہت سارے جو ہیں اس میں اموات واقع ہو رہی ہیں, لوگ شدید زخمی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹس میں. تو یہ بل میں پرپوز کر رہا ہوں سر کہ اس میں ہم ان کے جو ڈرائیور جو کار اونرز ہیں ان کو پینلائز کریں کہ کوئی بچوں کو گاڑی نہ دے, تاکہ اس عمل کو ڈسکریج کیا جا سکے. جی منسٹر فار انٹیریئر, ڈو یو اپوز اٹ؟ جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی علی محمد خان صاحب. سر بڑا میں سمجھتا ہوں اچھا بل ہے. اگر جو میں سمجھاؤں, جو مجھے کوئی سمجھ اس کی آئی ہے, یہ چاہتا یہ ہے کہ جو انڈر ایج بچے اور نوجوان جو ہیں ان کو گاڑیاں نہ دی جائیں, اور اس میں کوئی ریسٹرکشنز بڑھائی جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹس جناب چیئرمین صاحب ہو رہے ہیں اس میں یہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا بل ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی ناٹ اپوز. جی ٹھیک. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 8060, the Pakistan Penal Code Amended Bill 2020 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Ji Shah Mahmood Qureshi Sahab. شکریہ جناب اسپیکر. جیسے کہ یہ معزز ایوان جانتا ہے کہ پاکستان کچھ عرصے سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آ چکا. پاکستان تحریک باتوں کی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یک لخت فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ ایک طویل کوتاہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا. اور آج ہماری حکومت کا, اور مجھے یقین ہے کہ جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں مجھے ان کی بھی حب الوطنی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. من جملہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے. جناب اسپیکر, میں اس معزز ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو معاشی بدحالی, جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی, اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا, اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی, اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا, وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں, اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلا جائے. ہر فورم پر جناب اسپیکر اس عوام کو معلوم ہونا چاہیے, اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہر فورم پر, ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے, اور ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے. جناب والا, اس کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا. پاکستان نے جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں, مثال کے طور پر
तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो जीसीसी के मेंबरान हैं जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं, हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतजामी इकदामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इकदामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता कि जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में उस पर एतराफ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है और उन्होंने बताई, हमने नोट की। मैं यहां खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपनी वजारत खजाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, चित्ते साहबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज बनते रहे हैं। मैं मिन जुमला उन सब की खिदमात का एतराफ भी करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आजादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं तकरीबन 11 जो कानून साजी जहां दरकार है, लेकिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर है, इंटरेस्ट प्लीज। फॉरेन मिनिस्टर जो है बड़ी सर उसमें हमारी ये कोशिश बात कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम है, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम है, हमारा रोल दोइम है। आज है कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गई। जनाब वाला हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदगन है। 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, क्योंकि आज हम लेजिस्लेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जाएगी एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास, वो इसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी है जो अक्टूबर में होनी है वहां पेश करेगी और वहां फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या पाकिस्तान उससे आजादी हासिल करता है और व्हाइट लिस्ट में आता है। ऑपोजिशन से जब हमारे इस जरूरत को हमने महसूस किया तो हुकूमत ने ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया। मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने खमदा पेशानी से इसकी अहमियत को जांचा और कहा कि बिल्कुल मिल बैठते हैं और बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। जनाब वाला, मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां ये जो इनिशिएशंस हमने की है मुज़ाकरात की, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से भी सेनेट से भी। एक उनमें बिल ऐसा है जो नेशनल असेंबली पास कर चुकी है लेकिन सेनेट में अभी उसने पास होना है, और कुछ
3 ایسے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور پاس ہونے ہیں. جناب والا, اب میں یہاں یہ بالکل کہنا چاہوں گا کہ اور اعتراف اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا. ان دونوں صاحبان نے ہماری درخواست کو اور پاکستان کی ضرورت کو, سب سے بڑھ کر پاکستان کی ضرورت کو ذہن نشین کرتے ہوئے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی اور 25 رکنی کمیٹی تشکیل پائی گئی, جس میں اپوزیشن کے معزز ممبران بھی نامزد کیے گئے, حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتیں, اپوزیشن اور اپوزیشن کی مختلف جماعتیں اس کا حصہ بنی اور ہم نے نیگوسیشنز کا آغاز کیا. ان نیگوسیشنز میں جناب والا مختلف اوکیزنز پر نشستیں بھی ہوئی, تبادلہ خیال بھی ہوا کہ ہم آگے بڑھ پائیں. لیکن یہاں والا میں یہ عرض کہتا چلوں کہ ایک چیز جو کم از کم میرے لیے چونکا دینے والی تھی, اٹ واز rather shocking. اب میں نے بارہا اپنے اپوزیشن کے بھائیوں سے گزارش کی ہے کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں, اور وہ یہ تھا کہ اپوزیشن نے کہا کہ بالکل ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم جو نیب آرڈیننس ہے اس پر بھی لیجسلیشن چاہتے ہیں, اور اس پہ آپ ان دونوں خواہشوں کو اب کلب کیجئے اور بیک وقت آپ ان پر آگے بڑھیں. میری گزارش اپوزیشن کے معزز ممبران سے یہ تھی, ہم آپ کی بات کو رد نہیں کرتے, آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے تھوڑی سی تمیز کیجئے, جو فیٹف کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹائم بارڈ ہے. حتیٰ کہ معزز ممبران بیٹھے ہیں, عید کی آمد ہے اور بہت سے لوگوں نے گھر جانا ہے. ہم نے ایک ممبر سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی, آج ہاؤس آپ کے علم میں ہے ہاؤس غالباً پروگ ہونا تھا, ہم نے درخواست کی ہے اپوزیشن سے بھی اور اپنے ممبران سے بھی, برائے کرم پاکستان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی دقت برداشت کریں, اور اگر 2 دن ہمیں ہاؤس کو بڑھانا پڑتا ہے اور 30 تاریخ تک لے جانا پڑتا ہے تو یہ گنجائش پیدا کیجئے تاکہ ہم اس پر لیجسلیشن کر سکیں. اس پر اپوزیشن نے فراخ دلی سے اس بات کو تسلیم کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب مولانا, اب جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں, اپوزیشن کا جو یہ اصرار ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہوگی, اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت یقیناً ہوئی, اور میں آج پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور بات کیجئے, ہم تیار ہیں, نشست در نشست کے لیے تیار ہیں, کیونکہ مت بھولیے جس بل پر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں, یہ بل پچھلے 10 سال سے ان کارونر آف پاور میں زیر بحث رہا ہے. 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو 5 سال ایسی مدت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور 5 سال ایسے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. دونوں کی خواہش ہوگی, یقیناً دونوں کی خواہش ہوگی, دونوں نے کوشش بھی کی ہوگی, میرے علم میں ہے, وہ کمیٹیاں بھی تشکیل پائی, میرے علم میں ہے زاہد حامد جب لا منسٹر صاحب تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی ہوئی, شرین ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ موجود تھی, میں تھا, سواتی صاحب تھے, بہت سے لوگ اس طرح اپوزیشن کے, نوید قمر صاحب اور بہت سے دوست تھے, پی ایم ایل این کے بھی تھے. نشستیں ہوئیں, بات آگے بڑھی, لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور قانون میں ترمیم نہ ہو سکی باوجود اور خواہشات کے باوجود. The point I'm trying to make, Mr. Speaker, Mr. Chairman, is کہ یہ خاصا پیچیدہ اور غور طلب قانون ہے, اور اس پر آپ کے علم ہے کہ کتنی ارک ریزی آپ نے کی ہے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل رہے.
कल हम अपोजिशन में थे और आप करते रहे, आज आप अपोजिशन में हैं और हम करने की ख्वाहिश रखते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वक्त दरकार है। अब इसमें जो 4 थे बिल, 2 हैं जो एंटी टेररिज्म एक्ट से मुतल्लिका है, एक है जो फैटफ रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, एक है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से ताल्लुक है, और 5वां जो मैंने पहले जिक्र कर चुका वो नैब की ऑपोजिशन की बिल की तरमीम की ख्वाहिश है। जाने वाला जो नशिस्तें हुई, उन नशिस्तों में ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत चाहती क्या है, हमें अपना ज़हन दे। चुनांचे हुकूमत ने एक जो हमने ऑर्डिनेंस पेश किया था, जो मौजूद है, लेजिस्लेट नहीं हो सका लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद है, हमने इनकी खिदमत में भेजा और उसकी वजूहात और उसकी जरूरियात के बारे में इनकी खिदमत में गुजारिशात पेश की जो हमारी नशिस्त हुई। लेकिन ऑपोजिशन का यह नुक्ता नजर था, ये नॉन स्टार्टर है और इस पर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। चुनांचे मुझे मैं क्योंकि गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था, कमेटी को चेयर कर रहा था, मैंने दरखास्त की जिसमें ऑपोजिशन के सीनियर हजरात, जिसमें खाकान अब्बासी साहब, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, जिसमें शेरी रहमान साहिबा, जिसमें फारूक नायक साहब और जिसमें सैयद नवीद कमर साहब मौजूद थे कि हमने ये पेश किया, आपको ये कबूल या आपको मुनासिब दिखाई नहीं देता तो बताइए आपके पास कोई प्रपोजल है, आपके पास कोई तजवीज है तो लाइए, लेट्स स्टार्ट समवेयर। अगर हमने पेशरफ्त करनी है तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, उन्होंने एक मसवदा पेश किया, न सिर्फ पेश किया, हमसे शेयर किया, जिसमें यहां लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमा है, हमारे एडवाइजर द प्राइम मिनिस्टर इंटीरियर शहजाद अकबर साहब तशरीफ फरमा है, हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान साहब तशरीफ फरमा है, और मैं, हम सब हमने उसको देखा और देखकर कहा आइए इन गुड फेथ, आइए क्लॉज बाय क्लॉज एक निशिस्त कर लेते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट था जिसकी हेडिंग थी अ जॉइंट प्रपोजल बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, जॉइंट प्रपोजल ये है, आइए बैठ के बात करते हैं। चुनांचे हमने उस पर गुफ्तगू का आगाज किया और हमने उनका एक एक नुक्ता समझा और इन्होंने जो मसवदा हमें पेश किया, मैं ऐवान की इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, उसमें इन्होंने नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज की कि ये 35 तजावीज हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाबे वाला उन 35 तजावीज को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा और लीगल टीम ने समझकर वजीर आजम की खिदमत में उनको पेश किया, वजीर आजम की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ। और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होना था और उनकी खिदमत में हाजिर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात यह थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, यह तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा
اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بیبانی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, کل وہاں تھے, آج یہاں ہیں, کل کہیں اور ہوں گے, خدا جانے اس بینچ پہ ہوں, ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہو. لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیرٹی کے لیے, اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں, تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت پہ پیش بھی کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب. فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا. ان قباحتوں میں چند موٹے موٹے نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دوست چاہتے تھے اور ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا آغاز 16 نومبر 1999 سے ہو. یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے, اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے, آ سکتے ہیں, آئے ہوئے ہیں, وہ صرف نظر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جناب والا, یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے. اور یہ بھی ریکارڈ پہ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا, کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے. اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفقہ انتخاب ہے. اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے, کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا. جناب والا, ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ, ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ, وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. جناب والا, ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے, اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا, فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں, جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا, پاکستان اقدامات اٹھائے گا. جناب والا, ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک اندیہ دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایک نمبر 2 جناب, ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہو, مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے. ان ادر ورڈز, اگر 99 کروڑ
99,99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नहब के जिम्मे में नहीं आती। ये हमारे लिए ये अचंबा था और हमारे लिए ये हैरानकुन चीज थी और हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है। जनाब वाला, फिर आप दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो हमें लीगल असिस्टेंस हम लेते हैं, इनके बकौल वो इसको नैब से अलग करना चाहते हैं और उसको जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के कानून शहादत से। हम समझते हैं अगर इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो फैटिफ कहती क्या है? फैटिफ कहती है, एंड फैटिफ इज एन अटेम्प्ट टू कर्ब क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, और उसकी जो लड़ाई है इकोनॉमिक क्राइम्स की, उस पर बहुत बड़ी एक जक लगती है। ये इसको इफेक्टिवली हम समझते हैं कि अगर इनकी इस तजवीज को तस्लीम कर लिया जाए तो फैटिफ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है उस पर ज़र्ब आती है और मेरी नजर में इन्हें इस पर नजरसानी करनी चाहिए और गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। शायद ये पाकिस्तान के मफाद में न हो। जनाब वाला, मैं यहां और अर्ज करना चाहूंगा, बकौल हमारे दोस्तों के, भाइयों के, ये चाहते हैं कि नैब के से कोई, फर्ज कीजिए कोई जाहिद बकर कोई कन्विक्ट हो गया और अगर उसकी अभी अपील के मराहिल जारी हैं तो वो जहां तक असेंबली और पार्लियामेंट का ताल्लुक है उस पर कदगन नहीं होनी चाहिए। वो कन्विक्शन के बावजूद असेंबली का मेंबर बन सकता है और हम समझते हैं कि ये आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल बरअक्स है और इस पर भी हम समझते हैं कि नजरसानी, हम इनसे कहेंगे कि इस पर असर नौ इस पर गौर फरमाएं। इसी तरह जो फैटिफ या नैब से अगर कोई कन्विक्ट होता है और मेंबर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो कानून कहता है कि कम से कम वो 10 साल के लिए नाअहल करार पाएगा। दोस्तों का ख्याल है कि 10 साल नहीं होनी चाहिए और उसकी मुद्दत 5 साल होनी चाहिए और हम समझते हैं कि कोई शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो पैमाना है, जिस कसौटी पर अवाम उसको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, उसका मयार है, उसका बेंचमार्क और है। और अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मैं कनेक्ट होता हूं तो फिर मैं रियायत का हकदार नहीं हूं। जनाब वाला, मैं यहां एक और अर्ज करता चलूं, चेयरमैन नैब के टेन्योर की बात हुई, जो मैं पहले कह चुका, कलेक्टिव फैसला था कि 4 साल से उसकी मुद्दत 3 साल कर दी जाए और एक अखबारात में बहस चल पड़ी कि तहरीक इंसाफ उनको एक्सटेंशन का इरादा रखती है या कानून में ऐसी गुंजाइश पैदा करना चाहती है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन की गुंजाइश होनी चाहिए। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूं, हमारा कोई ऐसा इरादा न था न है और ये अगर कोई ऐसी बहस है या थी तो वो पता नहीं उसने जन्म कहां से लिया, मेरे इल्म में नहीं है कहां से जन्म लिया। कम से कम हमारी सफ़ों में इस पर कोई बहस नहीं हुई, इस पर कोई आमादगी नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज जो सामने आई वो ऐसा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इन क्रिमिनल एंड नैब लॉ। अब इसमें स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई केस 5 साल से पुराना हो, चाहे कितना ही भयानक किस्म का हो, वो नैब के जिम्मे में नहीं आएगा और नैब उसकी कॉग्निजेंस अगर 5 साल की मुद्दत हो जाती है तो उसने लूट खाया हो तो उसको आजादी होगी। यानी कि
15 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے. ہماری نظر میں کم از کم حکومت کی نظر میں یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ کی تجویز میں 6 افینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اور ہماری نظر میں وہ 6 افینسز ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. مثلا یہ ڈبل شاہ کا کیس آپ نے اخبارات میں پڑھتے رہے. یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں, جو عام شہریوں کو جھانسوں میں لے کر آتے ہیں, تو ان جیسے لوگ پھر اس سے آزاد ہو جائیں گے, وہ نیب کی پکڑ سے نکل جائیں گے, اور ہماری رائے میں یہ شاید مناسب نہیں ہے. پھر جناب والا ایک اور تجویز جو زیر بحث آئی وہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ طویل ہے جی, کافی ہے, اس میں ولفل ڈیفالٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, وہ بتا دیتا ہوں, وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اب آبجیکٹو سر ایک یہ ہے کہ نو اریسٹ ٹل کنوکشن. اب جب تک پوری کنوکشن نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے. اصولاً بظاہر تو بڑی مناسب بات لگتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, بہت سے لوگوں نے چور دروازے کے ذریعے اسکیپ کیا ہے نیب کی پکڑ سے. لوگوں نے they have fled the country, they have left the country, they have been out, اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بچت کی کوشش کی ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او بکری کی چوری پر ایک عام شہری کو گرفتار تو کر سکتا ہے, اور نیب کوئی اربوں کی کرپشن کر دے تو اس پہ گرفتار کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو. اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا تعجب دکھائی دیتا ہے. پھر جناب والا ولفل ڈیفالٹ, ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ ولفل ڈیفالٹ ہے, رائٹ آف ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے بینکوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, اور یہ سمجھتے ہیں پبلک منی ہے, عام شہریوں کا پیسہ ہے, جس پہ غریب لوگ بھی ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو کہ خاص طور پہ اس ملک کا جو ایلیٹ ہے, کاروباری تو وہ کرتے ہیں, چھوٹا آدمی بیچارہ کیا کاروبار کرتا ہے, ہزاروں میں کرتا ہوگا, لاکھوں میں کرتا ہوگا, اربوں کروڑوں کے جو لون لیتے ہیں وہ مطلب جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ہی لیتے ہیں. ان کی رائے میں اگر کوئی رائٹ آف ہو گیا, ولفل ڈیفالٹ ہو گیا, تو کم از کم اس کو نیب کی پکڑ میں نہیں آنا چاہیے. پبلک منی کا جو ہے مس یوز جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے اور ادارے موجود ہیں, اور ان اداروں میں اس کو لے آیا جائے تو ٹھیک ہے, کم از کم نیب کی زد میں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جناب والا آج جس پر ہمیں غور کرنا ہے, ہم سب نے مل کے غور کرنا ہے کہ there are issues which fall in the category of national interest, and there are issues which fall in the category of personal interest. As somebody said, and I will not name one of the senior members, some parliamentarians who was engaging with me, there are issues of national security and there are issues of personal security. Both understandable. Both are, I'm not saying they are invalid, not at all. But what I'm saying, you cannot, ان کو ہم پلہ نہیں کر سکتے. میری رائے میں ان کو ہم پلہ کرنا نہیں چاہیے. میری نظر میں نیشنل انٹرسٹ کو فوقیت ملنی چاہیے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ موضوع زبان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے, اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے, سیاسی پولیٹیکل ڈیوائڈ سے بالاتر ہو کر, وہ فیٹف کے قوانین پر جس پر ایک وقت کی تلوار لٹک رہی ہے, جناب چیئرمین فل فور اس پر اسے قانون سازی کرنی چاہیے, اور اس پر ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں, میں نے اپنے بھائیوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کیا, پھر کرتا ہوں, وہ قانون جو 10 سال زیر بحث رہا, اور 10 سال زیر بحث ہونے کے باوجود ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے,
कोई हो सकता है, लेकिन आप तवक्को करें कि जो हम नतीजा 10 साल में न निकाल सके वो 10 घंटों में निकाले, गालिबन ये मुमकिन न होगा। थोड़ी सी इस पर नजरसानी फरमाए, थोड़ा इस पर असर नौ इस पर गौर फरमाए और गुंजाइश पैदा करें, हुकूमत के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जो आपका वतन है। जनाबे वाला, फैटफ क्या कहता है? फैटफ के 3 तकाजे हैं, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमारी लीगल टीम ये बैठे हैं, मोज़े साहिबान, इन्हें एक ताराना नजर दौड़ाई और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम ये कानून जिस शक्ल में पेश किया गया, ये 35 अमेंडमेंट्स, अगर हम फर्ज कीजिए इन गुड फेथ एंड दे, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर फेथ, इन गुड फेथ ये कहते हैं, हम कर देते हैं, हमारी नजर में ये सारा ऐवान जो हमने सजाया है, ये सारी जो बैठक जारी है, उसका मकसद फौत हो जाएगा। क्यों? कि हम समझते हैं कि इन द आईज ऑफ फैटफ अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो जो हमें सहूलत वहां से मिलनी है वो सहूलत हम ले नहीं पाएंगे, और हमारा मकसद जो है ये सारी काविश का और जुस्तजू का वो मकसद फौत हो जाएगा। और पाकिस्तान की वो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है, one of the original signatories of this convention. She knows it. अब उसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो प्रपोजल है ये उस पर ज़र्ब लगाएगा और पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की जो है वकार और पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जनाब वाला, मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ 2 नुक्ते कहना चाहूंगा। नंबर 1, आइए समझे, और तहरीक इंसाफ के दोस्त जो बैठे हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, मेरी आपसे और हमारे हलीफ जो बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश है, इमरान खान की सियासत में नशेब फराज भी आए। एक चीज जिस पर इमरान खान मुसलसल रहा और मैं समझता हूं जो उसकी सियासत का और ईमान का हिस्सा है, और वो है कि पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता जब तक पाकिस्तान को हम करप्शन के नासूर से आजाद नहीं कराएंगे। ये उसकी सोच का महवर है, ये उसकी सोच का महवर है। और जनाब वाला 22 साल मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार देखो, मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी, मैं आज मुल्क का वजीर आजम, मैं ना होता, मुझे उसके अलावा भी मुझे इस कौम ने बड़ी इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, मुझे मोहब्बत दी, मुझे सब कुछ दिया, पॉपुलैरिटी दी, नेम फेम, ही गॉट एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं आया हूं सियासत के लिए, यार मैं इक़्तिदार के लिए आया हूं, क्या मैं वजीर आजम बनने आया हूं? सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, लेकिन करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये उसका बुनियादी असूल है। जनाब वाला, मेरी गुजारिश है, मेरे भाई बैठे हैं और बहुत संजीदा दोस्त बैठे हैं, और मैं बरमला कहना चाहूंगा, हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई अच्छे माहौल में हुई, फहम फरासत की बातें हुई, एक दूसरे को समझने की बात हुई और गुंजाइश की बात हुई। मैं बिल्कुल किसी पर उंगली ना उठाना चाहता हूं, ना उठाने के लिए यहां हाजिर हुआ हूं। जनाब चेयरमैन, मेरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मर्तबा फिर इन नेशनल इंटरेस्ट मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के, जो चाहता है कि पाकिस्तान मिले, जो चाहता है कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में शामिल हो, जो चाहता है कि पाकिस्तान के वकार और इज्जत में इजाफा हो, मेरी गुजारिश है प्लीज डीलिंक द टू। फैटफ को फैटफ की नजर से देखिए और करप्शन को और नैब को उस नजर से देखिए। आइए मैं एक दफा फिर दावत देता हूं, आइए मिल बैठते हैं मेरे भाई, कुछ दोस्त
जब मैंने इनकी खिदमत में गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया तो वो थोड़े से ऑब्वियसली वहां से उठ के रवाना हुए। मेरी उनसे गुजारिश ही है, हरफ आखिर सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। मैं आज कहूंगा प्लीज डी-लिंक द टू। फैटिफ आपके मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, उस पर लेजिस्लेट कीजिए। नैब पर बैठने को तैयार है, उस पर रास्ता निकालने के लिए तैयार है। आइए ऐसा बनाते हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के उस तबके के लिए जो समझता है कि आज उसकी गुर्बत, आज उसके तन पर अगर कपड़ा नहीं है, आज उसके पांव में अगर जूता नहीं है, आज अगर उसके छत पे, आज उसके सर पे छत नहीं है, तो उस तबके की ख्वाहिश ये है कि अगर मैं भूखा भी रह जाऊं और मुल्क इस बला से, इस कैंसर से आजाद हो जाए तो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बन जाएगा। आइए उसके लिए मिल बैठकर एक दफा फिर हम इस पर गौर करें और इस पर हम कोई जिसे कहते हैं ना कोई सख्त और तंग नजरी का मुजाहरा ना करें। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू।